سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ حسن۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24news۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب پڑھتے ہیں۔ انسانیت اور سائنس کے لیے بڑا دن آ گیا۔ کورونا کے علاج کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی، صرف 28 دنوں میں وائرس سے بچاؤ ممکن ہوگا۔ امریکہ اور جرمنی کی 2 بڑی فارما کمپنیز نے ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ویکسین 90% سے زیادہ مؤثر ہے۔ کورونا ویکسین کی تیاری کی خبروں سے عالمی سٹاک مارکیٹس میں ریکارڈ تیزی آ گئی۔ امریکی سٹاک مارکیٹ کا فیوچر انڈیکس 5% سے بڑھ گیا۔ ویکسین کی تیاری کی خبر آتے ہی ڈاؤ فیوچر انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ یورپین مارکیٹوں میں 7% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے سٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کی خبروں سے عالمی سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی دیکھی گئی ہے۔ امریکی سٹاک کا فیوچر انڈیکس 5% سے بڑھ گیا۔ ویکسین کی تیاری کی خبر آتے ہی ڈاؤ فیوچر انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر روس نے امریکہ سے بھی بہتر ویکسین بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ روسی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ سپوتنک 5 ویکسین فائزر کی ویکسین سے زیادہ مؤثر ہے۔ روس نے امریکہ سے بھی بہتر ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سپوتنک 5 ویکسین فائزر کی ویکسین سے زیادہ مؤثر ہے۔ روس نے امریکہ سے بھی بہتر ویکسین بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ فائزر کمپنی کی تیار کردہ کورونا ویکسین سب سے پہلے امریکی حکومت کو ملے گی۔ امریکہ نے فائزر کمپنی سے جولائی میں ویکسین کی خریداری کے سلسلے میں $1.95 کروڑ کا معاہدہ کیا تھا۔ ادھر شادی ہالز مالکان نے حکومتی فیصلوں کو مسترد کر دیا۔ بیوی بچوں سمیت بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ملک گیر احتجاج کا آغاز آج گجرانوالہ سے کیا جائے گا۔ اسی بارے میں روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ شادی ہالز اور مارکیز کے لیے سخت SOPs کو شادی ہال مالکان نے مسترد کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھوک ہڑتال کریں گے۔ احتجاج کا آغاز گجرانوالہ سے ہوگا اور فیض آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ ہم پورے پاکستان میں اس کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو انہوں نے 2-4 دن پہلے جو کیا ہے اس کو بھی نہیں تسلیم کرتے، اور جو رات کو انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کل گجرانوالہ سے اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ جلسوں پہ تو پابندی نہیں لگا رہے۔ عمران خان صاحب آپ خود جلسے کر رہے ہیں، اپوزیشن جلسے کر رہی ہے، لاکھوں کا کتنا وہاں پہ SOP پہ عمل کر رہے ہیں، وہاں تو SOP پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، اور آپ نے سارا زور ایک غریب پر ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو بیچارے ویٹر ہیں، دیہڑی دار ہیں، ان کو بند کر دیا جائے۔ شادی ہالز مالکان نے حکومت سے غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 6 ماہ کاروبار بند رہا، ہمارا کافی نقصان ہوا ہے۔ حکومت نے ہم سے مشورہ کیے بغیر ہی سارے فیصلے کر لیے۔ کیمرامین اسماعیل مغل کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، راولپنڈی۔ حیدرآباد میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 16.59% ہو گئی۔ ملک کے 4136 مختلف حصوں پر مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں کہا گیا کہ حالیہ پابندیاں 16 بڑے شہروں میں 31 جنوری 2021 تک نافذ رہیں گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت کورونا کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی چیف سیکرٹریز کی جانب سے اجلاس کو زیادہ شرح والے شہروں میں اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ بڑے شہروں میں شرح مثبت میں تیزی سے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ اجلاس میں کورونا کے حوالے سے اعداد و شمار کی شرح پر بریفنگ دیتے کہا گیا کہ کورونا کیسز میں اضافے کی شرح 4.5% تک پہنچ چکی ہے۔ 15 شہروں میں کورونا وائرس کی مثبت شرح زیادہ ہے۔ گلگت میں 15.38، ملتان 15.97 اور مظفر آباد میں شرح 14.12% ہو گئی۔ میرپور میں 11.11 اور پشاور میں 9.69% ہو گئی ہے۔ لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 5.37% ہو گئی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک کے 4136 مختلف حصوں پر مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، جبکہ حالیہ پابندیاں 16 بڑے شہروں میں 31 جنوری 2021 تک نافذ رہیں گی۔ اس ویکنڈ پر ملک کے کچھ علاقوں میں بادل برسیں گے۔ بارشوں کے بعد ملک میں سردی کی شدت میں کچھ اضافہ ہوگا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات خالد ملک کا کہنا ہے کہ پشاور، ہزارہ، شمالی علاقہ جات اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں ویکنڈ پر بارش ہوگی، جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد، سرگودا اور فیصل آباد میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ موسم کی اپڈیٹ نہیں، ایک اچھی خوشخبری آپ کو آج دے دیتے ہیں کہ ویدر کے آہستہ آہستہ کچھ ایسا سیٹ اپ بن رہا ہے کہ انشاءاللہ اس ویکینڈ کو ہمارے ناردرن ایریاز اور جس میں انکلوڈنگ پشاور،
हज़ारा डिवीजन्स और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ये थोड़ा सा और नीचे सरगोदा और फैसलाबाद तक भी जा सकता है। इसमें लाइट सी रेन होगी, लेकिन उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो पोल्यूशन है उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी। मैंने आपको कहा कि वेदर सिस्टम एक अप्रोच कर रहा है, लाइट सा वेदर सिस्टम है, लेकिन उसके जो इम्पेक्ट हैं वो साउथ तक चलेंगे। आप ये कह सकते हैं कि सिंध में टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री तक ड्रॉप हो जाएगा, जो भी चल रहा है अभी नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे चला जाएगा। और अगर आप सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं या पंजाब के साउथ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इसका थोड़ा सा इम्पेक्ट होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर्स में ड्रॉप होगा। गुजरांवाला में मेहनत कश का बासर शख्स की जानिब देखना भी जुर्म बन गया। सफाक मुलजिम साजिद ने छुरियों के वार करके रेड़ी बान मुसद्दिक को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी की जा रही है। गुजरांवाला का ये वाक़या है जहां मेहनत कश का बासर शख्स की जानिब देखना भी जुर्म बन गया। सफाक मुलजिम साजिद ने छुरियों के वार करके रेड़ी बान मुसद्दिक को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कवानीन में नरमी का ऐलान कर दिया गया। कवानीन में तरमीम के बाद गैर शादीशुदा जोड़ों को एक साथ रहने की इजाज़त होगी। इससे कबल गैर शादीशुदा जोड़ों को एक साथ क़याम की इजाज़त नहीं थी। अब मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम गैर मुल्की शहरियों के लिए ये ज़रूरी नहीं कि शादी ब्याह, तलाक और दीगर मामलात में सिर्फ इस्लामी शरिया कवानीन का सहारा लिया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में कवानीन में नरमी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान का हर सूबा और शहर खाने के मामले में मुनफरिद मकाम रखता है। जब चारों सूबों के खाबे एक जगह मिल जाएं तो शौकीन अफराद से रहा नहीं जाता। इस्लामाबाद के लोक मेले से सबा बजीर की दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। गोश्त, सब्जी, मिठाई, पकोड़े, समोसे, बिरयानी, चपली, कबाब या फिर चाय, पाकिस्तान के हर शहर में खानों का अलग जायका और अलग पहचान है। लोक विरसा की 10 रोजा मेले में ये तमाम खाने एक ही जगह मिलेंगे जो किसी नेमत से कम नहीं। पहले भी जब यहाँ लगा करता था तो दोपहर का खाना सज्जी का होता था, और ये लेडी सज्जी जो है कोयटा जाते हैं तब भी यही खाते हैं। मैंने चारों सूबों के जो स्टॉल्स हैं उनमें फिरे हैं, बहुत टेस्टी है और यहाँ पे लोग प्रोफेशनली हैं तो अपने चीज़ को बेहतर बनाने के लोग हर चीज़ खालिश, ओरिजिनल और ट्रेडिशनल रखते हैं। बच्चों ने भी मनपसंद खाने खाए और मज़े उड़ाए। हमने काबली पुलाव खाया और मकई की रोटी खाई, चपली कबाब खाया और उसके अलावा हमने बहुत कल्चर देखे हैं यहाँ पे। मैंने ना आज गोंद गप्पे खाए जो बहुत चटपटा थे। हम लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ पर। लोक विरसा मेले का हर रंग निराला है जो हाजरीन को भा गया है। कराची की बिरयानी हो या फिर शिकारपुर का अचार, पंजाब की मकई की रोटी हो और साग हो या फिर बलूचिस्तान की सिज्जी, लोक विरसा में चारों सूबों के खाबे ऐसे कि मुंह में पानी आ जाए। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सवात की हसीन वादी मालम जब्बा में माउंटेन साइकिलिंग के फाइनल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में मुल्क भर से 5 खवातीन समेत 31 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सुभान अल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सवात के सियाहती मकाम मालम जब्बा में माउंटेन साइकिलिंग के मुकाबलों का मेला सजाया गया। मुकाबलों में खिलाड़ियों ने पुरखतर 10 किलोमीटर ट्रैक पर साइकिलें दौड़ाकर अपने फन का खूब मुजाहिरा किया। मुकाबले में 5 खवातीन समेत 31 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद की टीमें शामिल थीं। हमारी जो ये रेस थी इसका मकसद बेसिकली ये था लोगों को दिखाना कि पाकिस्तान के अंदर भी वो जो एक्टिविटीज़ बाहर इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं वो यहाँ पे भी कंडक्ट हो सकती हैं। मालम जब्बा पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत इलाका है, सबको आना चाहिए, यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। ये टूरिज़म के लिए बेस्ट प्लेस है, साइकिलिंग के लिए वेदर जो है वो बहुत ही आला है। माउंटेन साइकिलिंग मुकाबलों में खवातीन कैटेगरी में समीन ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मर्दों की कैटेगरी में दानिश ने मैदान मारा। मुकाबलों के अख्ताम पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। सुभान अल्लाह, 24 न्यूज़ सवात। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीक वफ़द के हमरा 24 न्यूज़ के दफ्तर पहुंचे। चैनल की बंदिश पर मुलाजमीन और इंतज़ामिया से इजहार यकजहती किया। फ़हीम सिद्दीकी का कहना था कि 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी इजहार राय पर हमला है।
कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सदीकी ने वफ्द के हमरा 24 न्यूज़ कराची ऑफिस का दौरा किया। चैनल की बंदिश की मजम्मत की और कहा हुक्मरान पर तनकीद करना किसी भी चैनल का जुर्म बन जाता है। 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। लोग तनहा नहीं हैं, आप लोगों के साथ जो है वो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, आपके साथ कराची की सहाफ़ी बरादरी है, बल्कि पूरे मुल्क की सहाफ़ी बरादरी चैनल 24 के साथ है, उनके मुलाजमीन के साथ है, उनकी इंतज़ामिया के साथ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 11 नवंबर को कॉल दी है पूरे मुल्क में जो एक मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है। उसी के सिलसिले में जो है कराची में भी एक भरपूर हम एहतजाज करने जा रहे हैं, जिसमें दीगर इशूज़ के साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा इशू जो है जिसको हमने अपने पॉइंट्स में सर फहरिस्त रखा है वो यही है कि चैनल 24 की जो बंदिश है वो गैर कानूनी है और इसे ख़त्म होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि चैनल 24 की जो बंदिश है वो आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है, वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और इस नौइयत के इक़दामात जो हैं वो एक तो इस गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके ऊपर जो नुक्ताचीनी की जाए, उसे तनकीद का निशाना बनाया जाए और कोई भी अगर बनाता है तो उसके साथ कुछ इसी नौइयत का सलूक जो है वो किया जाता है। उन्होंने कहा कि 24 न्यूज़ के मुलाजमीन और इंतज़ामिया के साथ हैं। 24 न्यूज़ से इजहार यकजहती के लिए 11 नवंबर को कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर कराची में एहतजाजी पम्फलेट भी तकसीम किए गए। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ़द ने चेयरमैन पेमरा से मुलाकात की है। कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल जब्बार की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ़द में गफरान मुश्तबा, राजा असद अली, मुअज़्ज़म, जाहिद भट्टी, इरफान खोसो शामिल थे। मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। केबल ऑपरेटर्स ने चेयरमैन पेमरा को इन हाउस चैनल्स की मद में वाजिबात किस्तों में लेने की दरख्वास्त की, जिस पर चेयरमैन पेमरा ने इन हाउस चैनल्स की मद में वाजिबात को किस्तों में लेने की यकीन दहानी कराई। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इस फैसले पर चेयरमैन पेमरा का शुक्रिया भी अदा किया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ़द ने चेयरमैन पेमरा से मुलाकात की है। कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल जब्बार की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ़द में गफरान मुश्तबा, राजा असद अली, मुअज़्ज़म, जाहिद भट्टी और इरफान खोसो शामिल थे। एफबीआर ने पाकिस्तान की महंगे तरीन शादी करने वालों को नोटिस जारी कर दिए हैं। मास्टर टाइल्स के डायरेक्टर शेख मोहम्मद इकबाल से शादी के अखराजात का रिकॉर्ड मांग लिया है। नोटिस के मुताबिक शेख मोहम्मद इकबाल की बेटी की शादी की तकरीब में करोड़ों रुपए के अखराजात किए गए हैं। एफबीआर ने पाकिस्तान की महंगी तरीन शादी करने वालों को नोटिस जारी कर दिए हैं। मास्टर टाइल्स के डायरेक्टर शेख मोहम्मद इकबाल से शादी के अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इस नोटिस के मुताबिक शेख मोहम्मद इकबाल की बेटी की शादी की तकरीब में करोड़ों रुपए के अखराजात किए गए हैं, जिसका रिकॉर्ड एफबीआर ने तलब कर लिया है। पत्तोकी में अवाम के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली और डीपीओ इमरान किश्वर ने अवाम के मसाइल सुने और फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकई, सरदार तालिब हसन नकई, पीर मुख्तार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी उसामा नियाज़ी, DSP पत्तोकी इकराम खान समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी के दौरान गुफ्तगू करते हुए DPO कसूर इमरान किश्वर का कहना था कि अवामी शिकायत का अजाला अव्वलीन तरजीह है। थाना पुलिस शहरियों की शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई करें, जराइम पेशा अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पत्तोकी में अवाम के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली और DPO इमरान किश्वर ने अवाम के मसाइल सुने और फौरी कार्रवाई की हिदायत भी जारी की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकई, सरदार तालिब हसन नकई, पीर मुख्तार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी उसामा नियाज़ी, DSP पत्तोकी इकराम खान समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। खुली कचहरी के दौरान गुफ्तगू करते हुए DPO कसूर इमरान किश्वर का कहना था कि अवामी शिकायत का अजाला अव्वलीन तरजीह है। थाना पुलिस शहरियों की शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई करें, जराइम पेशा अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जीत नजर आने पर हुकूमती वजीर गालियों पर उतर आए हैं। हुकूमत हर जगह अपने एक वजीर को भेजकर गंदी जबान इस्तेमाल करा रही है। PTI का एक वजीर गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा है। क्या खवातीन के खिलाफ गंदी जबान आपकी सकाफत और तहजीब का हिस्सा है? आप जब जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवायत क्या है, तारीख क्या है, सकाफत क्या है, जब हार नजर आता है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है, तो फिर ये गाली पर उतर आते हैं।
دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ اپنا گندا وزیر کو بھیج کر گندا زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنا نگر خاص کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ آپ کا مہمان ہے، اور یہ جو گندا وزیر ہے، یہ گندا زبان عورتوں کے خلاف، یہ کیا آپ کا ثقافت کا حصہ ہے؟ کیا آپ کا کلچر کا حصہ ہے؟ مسلم لیگ نون کی گلگت میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ نگر اور گوبس میں دھواں خطاب کے دوران مریم نواز نے حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہتی ہیں جعلی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اس حکومت کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں۔ امریکہ میں بد زبان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، اب پاکستان میں بھی ایسا ہوگا۔ بد زبانی ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا وطیرہ نہیں، وزیر اطلاع ناصر حسین شاہ نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں وفاقی وزیر نے بلاول اور مریم نواز کے خلاف غلط زبان استعمال کی۔ شبلی فراز دوسروں کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ مودی کے جیتنے کے لیے دعا کرنے والے کو وفادار کہا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کا حال دیکھ لیا، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹرز کے مالی سال 2019-20 کے گوشواروں کی تفصیلات جاری کر دی۔ سینیٹر تاج آفریدی 1 ارب 22 کروڑ 27 لاکھ روپے کے اثاثوں کے ساتھ سب سے مالدار سینیٹر ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق 12 کنال کی وراثتی زمین اور 3,61,000 روپے کے کاروبار کے ساتھ غریب سینیٹرز میں شامل ہیں۔ ذیشان بھٹی کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی اثاثوں کی مالیت 10 کروڑ 63 لاکھ روپے ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی 81 کروڑ 12 لاکھ روپے، وزیر قانون فروغ نسیم 39 کروڑ 96 لاکھ روپے، وزیر اطلاعات شبلی فراز 4 کروڑ 67 لاکھ روپے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا 6 کروڑ 77 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم 20 کروڑ 21 لاکھ روپے، جبکہ ان کی اہلیہ کے اثاثوں کی مالیت 17 کروڑ 23 لاکھ ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید 1 کروڑ روپے، سینیٹر عبدالقیوم 8 کروڑ 64 لاکھ روپے سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ سینیٹر راجہ ظفر الحق نے الیکشن کمیشن میں اپنی جائیداد ظاہر کی، لیکن مالیت نہیں بتائی۔ بینک میں صرف 50,000 روپے ظاہر کیے۔ سینیٹر رحمان ملک 1.3 ملین پاؤنڈ کے بیرون ملک اثاثوں کے مالک ہیں۔ سینیٹر عبدالغفور حیدری تقریباً 63 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر 12 کروڑ سے زائد غیر منقولہ جائیداد کے مالک ہیں۔ ان کے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے اسٹاک شیئر، 3 کروڑ 84 لاکھ روپے سے زائد کی گاڑیاں اور 2 کروڑ 34 لاکھ روپے سے زائد کی رقم بینک اکاؤنٹ میں ہے۔ سینیٹر رضا روانی کا 1 کروڑ 53 لاکھ روپے مالیت کا کاروبار ہے۔ 62 لاکھ روپے کی تحفے میں ملی جائیداد، جبکہ بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہیں۔ سینیٹر صلاح الدین ترمذی 19 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ ذیشان بھٹی 24 نیوز اسلام آباد۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر ہے کہ نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 ماہ کے لیے بجلی 48 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کر دی ہے۔ حکومت نے پریشان حال عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگا دیا۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 ماہ کے لیے بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ اگست میں بجلی کی پیشگی فیول لاگت 3 روپے 20 پیسے فی یونٹ تھی۔ نیپرا کے مطابق صارفین سے اضافی وصولی نومبر کے بل میں کی جائے گی۔ نیپرا کے اس اقدام سے صارفین پر 5 ارب روپے کا زائد بوجھ پڑے گا۔ یاد رہے کہ الیکٹرک پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ صارفین سے اضافی وصولی نومبر کے بل میں کی جائے گی۔ لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور پر تاجروں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ چودھری سرور نے جواب دیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، چینی اور گندم ایکسپورٹ نہ کرتے تو قیمتیں نہ بڑھتی۔ ہمیں اپوزیشن سے خطرہ نہیں، ہمیں مہنگائی سے خطرہ ہے۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ وہ پالیسی میکر ہوتے تو سب سے آخر میں میڈیا کی طرف آتے۔ پاکستان کی قوم نے ڈیورنگ کووڈ-19 ایک بات ثابت کر دی کہ انہوں نے اپنے کسی پڑوسی کو بھوکے نہیں سونے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے پارٹنرشپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کر کے انشاءاللہ ہم اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی بڑھائیں گے، کیونکہ جب بزنس کمیونٹی خوشحال ہوگی تو پھر ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال ہوگا۔ میڈیا مینجمنٹ بھی آج کل ایک پورا سائنس ہے، اور اگر میں پالیسی میڈیا کی بنا رہا ہوتا تو میں میڈیا کے ساتھ سب سے آخر میں گزارتا۔ تو یقینی طور پر ہمارا فوکس جو ہے انرجی ایفیشنسی پہ اور سولر پہ، ونڈ مل پہ اور ہائیڈرو پہ ہونے چاہیے۔ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی اور ذریعے سے ہم انرجی جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس 11 نومبر کو طلب کر لیا۔ عسکری حکام پارلیمانی رہنماؤں کو قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دیں گے۔ مسلم لیگ نون نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 11 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में अस्करी हुकाम कौमी सलामती के मौजूदा अमूर पर शुरा को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में शिरकत के लिए डिप्टी पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को शिरकत की दावत दी गई। MMA से असद महमूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से चौधरी तारिक बशीर चीमा को मदऊ किया गया है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से मोहम्मद अख्तर मैंगल, MQM से डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, बलोचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी से खालिद हुसैन मक्सी को शिरकत की दावत दी गई है। जबकि GDA से गौस बख्श खान महर, अवामी मुस्लिम लीग से शेख रशीद और अवामी नेशनल पार्टी से हमीर हैदर आजम खान को मदऊ किया गया है। इसके अलावा सेनेट अरकान समेत सदर आजाद कश्मीर मसूद खान और वज़ीर आज़म राजा फरूक हैदर को भी इजलास में शिरकत का दावतनामा अरसाल किया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। नून लीग ने बतौर पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तकरीबात और दावतनामों का बाइकाट कर दिया है। लीगी अरकान सिर्फ कौमी असम्बली इजलास और कायमा कमेटियों के इजलासों में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई का एक बार फिर मौका दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के वकील शाहनवाज नून ने हिदायत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अदालत से रुजू कर सकता है। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की हुकूमती दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि पाकिस्तान आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद की मुकम्मल कोशिश कर रहा है। भारत कहता है इस केस में वकालतनामा जमा कराना उनकी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इस अदालत से रजू कर सकता है। हमें बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस हवाले से राब्ते होते रहे हैं। एक और भारतीय कैदी के केस में पेश होने वाले भारतीय हाई कमीशन के वकील ने कहा कि उन्हें कुलभूषण यादव का वकील मुकर्रर किया गया था। भारतीय सफारत खाने के कहने पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस से दस्तावेजात तलब किए लेकिन इनकार कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दस्तखत करदा वकालतनामा पेश करें तो इन्हें दस्तावेजात फराहम कर देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले पर मुनासिब मौक़िफ़ अपनाया है। अदालत ने केस की समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। करतारपुर राहदारी को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख बरादरी ने शिरकत की। भारतीय हठधर्मी के बायस भारत से सिख बरादरी शरीक न हो सकी। करतारपुर राहदारी को 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में VC नारोवाल यूनिवर्सिटी डॉक्टर तारिक महमूद और दुनिया भर से आए सिख बिरादरी के अफराद ने शिरकत की। ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। मैं समुचे सिख जगत वालों दुनिया भर च रहने वाली सिख संगतां वालों पाकिस्तान हुकूमत दा तमाम इदारियां दा असीं मशकूर हाँ। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले सिखों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी है। ताहम नाम नेहाज सेकुलर भारत करतारपुर राहदारी में मुसलसल रोड़े अटका रहा है। भारत ने कोरोना को बुनियाद बनाकर राहदारी को ताहाल बंद रखा है जिसके बायस भारतीय सिख तकरीब में शरीक नहीं हो सके। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।